السلام علیکم۔ مدنی پرائمری اردو اسکول کلاس سیکنڈ، سبق نیکی کا اثر، پیش کردہ فہمیدہ مس۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اردو کی دوسری جماعت کی کتاب میں سے پڑھیں گے سبق نمبر 4، نیکی کا اثر۔ ٹھیک ہے، آج ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں اس میں ایک بزرگ ہستی کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہوگی، جو ہمارے بہت بڑے امام گزرے ہیں، جن کا نام ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، تو اس سبق میں ان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ بچوں، ریڈنگ کے دوران میں آپ کو سمجھاتی بھی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تم کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ میں ایک سوداگر کے پاس جا رہا ہوں۔ اچھا، میں سمجھا تم کسی کے پاس پڑھنے جا رہے ہو۔ شہر کے مشہور عالم کی یہ بات سن کر نوجوان نعمان سوچ میں پڑ گیا۔ ایک نوجوان کہیں جا رہا تھا۔ کہاں جا رہا تھا بچوں؟ وہ ایک سوداگر کے پاس جا رہا تھا۔ سوداگر یعنی بزنس مین، کاروبار کے لیے بات چیت کرنے کے لیے وہ جا رہا تھا، لیکن راستے میں انہیں ایک مشہور عالم ملے جنہوں نے ان سے پوچھا کہ تم پڑھنے جا رہے ہو۔ یہ بات نعمان جو تھے، نوجوان نعمان تھے، ان کے دل میں اثر کر گئی کہ میں تعلیم نہیں حاصل کر رہا ہوں، میں کاروبار کر رہا ہوں۔ چونکہ بچوں، ان کے جو والد تھے، نعمان جو نوجوان تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو انتقال کے بعد اپنا خاندانی کاروبار وہ سنبھال رہے تھے۔ بچپن میں ان کے والدین سے انہوں نے دین کی کچھ باتیں اور کاروبار کے طور طریقے سیکھے تھے۔ ان کو دین کی معلومات تھی، کاروبار کے طریقے بھی انہوں نے سیکھے تھے۔ پر عالم کی یہ بات سن کے نعمان نے شہر کے مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ انہوں نے سوچا کہ نہیں، مجھے اور تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ وہ ذہین تو تھے ہی، اسے علم حاصل کرنے کی لگن بھی تھی۔ وہ ذہین بھی تھے اور علم حاصل کرنا بھی چاہتے تھے۔ اس کے لیے جس مدرسے میں انہوں نے داخلہ لیا تھا، اس میں ان کی محنت رنگ لائی اور انہوں نے خوب پڑھائی کی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اسی مدرسے کے سب سے بڑے استاد کے انتقال کے بعد نعمان کو استاد مقرر کیا گیا، یعنی کہ وہاں پر اب وہ استاد ہو گئے ہیں کہ بڑے استاد کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہو کے دنیا چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو اب کیا ہوا؟ جو استاد نئے مقرر ہوئے وہ یہی حضرت نوجوان نعمان تھے۔ آپ کو بتاؤ بچوں، نعمان کا پورا نام نعمان بن ثابت تھا، پر دنیا انہیں کون سے نام سے جانتی پتہ ہے؟ دنیا انہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی جانتی ہے۔ بہت بڑے امام گزرے ہیں ہمارے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نیک، دیندار اور خدا سے ڈرنے والے انسان تھے۔ بہت ہی نیک تھے وہ، اور بہت ہی دیندار، دین کی سمجھ رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے انسان تھے۔ ان کی زندگی کے واقعات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ بچوں، اس سبق میں بھی ہمیں 2 واقعات ملیں گے۔ 2 واقعات سے ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنے نیک اور کتنے دیندار تھے۔ ٹھیک ہے، تو ان کا پہلا واقعہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شروع میں کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے نوکر کو دکان پر جانے کے لیے کپڑے دیے، تو انہوں نے دیکھا کپڑے کی ایک تھان میں کچھ خرابی ہے، یعنی بہت سارے کپڑوں میں سے ایک تھان میں کا جو کپڑا تھا تھوڑا سا خراب تھا۔ امام ابو حنیفہ نے ملازم سے کہا، جب کوئی اس کپڑے کو خریدے تو اسے یہ خرابی بتا دینا اور کم داموں میں فروخت کرنا۔ یعنی جب کوئی کپڑا خریدنے آئے اور یہ کپڑے کو خریدنے لگے تو بتانا کہ یہ کپڑا تھوڑا سا خراب ہے، اور کیا کرنا، کم داموں میں، کم قیمت پہ کپڑا فروخت کرنا۔ دام یعنی قیمت، فروخت یعنی بیچنا، کم قیمت میں کپڑے کو بیچ دینا، کیونکہ کپڑا تھوڑا سا خراب ہے نا، خراب کپڑے کو کم قیمت میں بیچو۔ انہوں نے اپنے نوکر سے، اپنے ملازم سے کہا۔ شام میں ملازم نے انہیں دن بھر کی کمائی ہوئی رقم دی، تو امام صاحب نے پوچھا، کیا تم نے اس کپڑے کی خرابی گاہک کو بتائی تھی؟ نوکر نے کہا، معاف کیجیے، یہ بات تو میں اسے بتانا بھول گیا۔ نوکر بھول گیا، ایکچولی اس کو یاد ہی نہیں رہا، اس نے خرابی بتائی نہیں۔ اب جب کہ امام صاحب نے کہا تھا کہ کم قیمت لینا ہے اس کپڑے کی، کیونکہ کپڑا کیا ہے، خراب ہے، بٹ ایسا ہوا کہ نوکر نے
बताया ही नहीं और कपड़ा उसी दामों में बेच दिया, उसी कीमत पर। ये सुनकर इमाम साहब अफसोस करने लगे, उन्हें बुरा लगा, उन्हें दुख हुआ। उन्होंने उस दिन की सारी कमाई सदका कर दी। सिर्फ अफसोस करके नहीं बैठे, उन्होंने क्या किया, वो सारी कमाई अल्लाह की राह में, सारी की सारी कमाई अल्लाह की राह में गरीब को सदका कर दी, गरीब को दे दी, मदद कर दी किसी की। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदगी पर शोहरत और दौलत से दूर रहकर दीन की खिदमत की। उन्होंने कभी शोहरत नहीं हासिल की। शोहरत यानी उनका नाम हो, उन्होंने कभी नहीं चाहा कि हर तरफ मेरा नाम हो, और कभी दौलत की परवाह नहीं की कि मुझे बहुत ज़्यादा दौलत चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। उन्हें जिसकी ज़रूरत थी वो थी दीन। वो दीन की खिदमत करते थे, अल्लाह की राह में अपना वक्त लगाते थे। उन्होंने अपने इल्म से लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। चूँकि बच्चों वो उस्ताद थे ना, वो क्या थे, उस्ताद थे। उस्ताद मुकर्रर किया गया था ना, तो वो उन्होंने उस्ताद के ऐसे से बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, बहुत बेहतरीन इल्म दिया। पर वो आम लोगों के साथ भी इनका बर्ताव बड़ा नेक हुआ करता था। अब इसी तरह का दूसरा वाक़या देखिए, उससे पता चलता उनकी नेकी के बारे में। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक शख्स रहता था जिसे गाने बजाने का शौक था। रात में देर तक इसके शोर की वजह से इमाम साहब अच्छी तरह सो नहीं पाते थे। यानी बड़ी देर तक वो गाने बजाया करता था, और इमाम साहब अगर सोना भी चाहे तो उसकी आवाज़ की वजह से सो नहीं पाते, इतनी ज़ोर ज़ोर से गाने बजाने की आवाज़ें आती थी। पड़ोसियों ने इस शख्स को समझाया कि इस तरह इमाम साहब को परेशान ना किया करो, मगर इस शख्स ने लोगों की एक ना सुनी। वो बराबर से गाने बजाते ही रहता, रोज़ाना गाने बजाता। एक रात गाने बजाने की आवाज़ सुनाई ना दी तो इमाम साहब ने पड़ोसियों से इस शख्स के बारे में पूछा कि क्या बात है, गाने बजाने की आवाज़ आज रात आई नहीं। पता चला कि किसी आदमी से इसकी लड़ाई हो गई है, इसलिए इसे कैद खाने में डाल दिया गया। कैद खाना यानी बच्चों जेल में डाल दिया गया है। इमाम साहब ने काजी से गुजारिश की। काजी यानी बच्चों वो ज़माने में काजी इंसाफ किया करते थे, आज के ज़माने में पुलिस है, ठीक है, आपको पता है ना पुलिस। तो उन्होंने पुलिस से, काजी से गुजारिश की कि इस आदमी को रिहा कर दिया जाए। काजी ने कहा, आप एक ऐसे बेअदब शख्स की मदद कर रहे हैं जो आपको तकलीफ पहुंचाता है। काजी ने क्या कहा, ये तो आपको रोज़ाना तकलीफ पहुंचाता है, रोज़ाना वो गाने बजाकर आपके कानों में तकलीफ पहुंचाता है, आप सो नहीं पाते, फिर आप मदद क्यों कर रहे हैं उसकी, आप मदद। काजी ने पूछा। इमाम साहब ने कहा, वो मेरा पड़ोसी है, मुझ पर इसका हक है कि मुसीबत में इसकी मदद करूं। चूंकि वो जो भी करता है, लेकिन वो सबसे पहले क्या है, वो मेरा पड़ोसी है, और आज उस पर अगर कोई मुसीबत आई है तो मुझ पर इसका हक है कि मैं क्या करूं, उसकी मदद करूं। मुसीबत में क्या करूं, उसकी मदद करूं। भले से जो भी करता है, लेकिन आज उस पर बुरा वक्त आया है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। इस तरह से उन्होंने कैद से उस आदमी को, उस शख्स को छुड़ा लिया। कैद से छूटने के बाद इस शख्स पर इमाम साहब की नेक बर्ताव का ऐसा असर हुआ कि इसने बुरे कामों से तौबा कर ली। अब उसके बाद से वो गाना बजाना ही क्या, ऐसे जितने भी बुरे काम थे उसने उससे तौबा कर ली, यानी उसके बाद उसने वो बुरे काम नहीं किए। देखा बच्चों, नेकी का असर, नेक अमल करने से हमेशा फ़ायदा ही होता है, हमें भी और जिसकी हम मदद करें उसे भी। इसलिए हमारे इस्लाम में हमें हमेशा नेक अमल करना है, हर किसी के साथ अच्छा बर्ताव करना है। इमाम साहब ने सिर्फ पड़ोसी होने का बेहतरीन हक अदा किया, जिसका उस शख्स पे कितना अच्छा असर हुआ उसने एक बर्ताव का। उसने भी बुरे कामों से क्या कर ली, तौबा कर ली। इस तरह से हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नेक अमल की वजह से एक आदमी को सिखा दिया, उसी तरह से हमें भी हमेशा नेक अमल करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप लोग करोगे ना नेक अमल? वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, आपको सबक समझ में आया? अब आप इस सबक को फिर से अपने अल्फाज में, अपने जुमलों में पढ़ें, ओके। और किताब की दी हुई मश्क भी मुकम्मल करें, इंशाल्लाह आपको मश्क करवाई जाएगी। शुक्रिया फॉर वॉचिंग।